Okay. Okay. 20 divided by 13.34 at an angle of angle चे addition subtraction division मध्ये Subtraction. 53.13 minus 12.99. Okay, to calculate 20 divided by 13.34, 1.49. 1.49 at an angle of 53.13 minus 12.99. 40.14. 40.4. 40 point 14 degree. This is the final solution of the third equation, a plus b divided by b plus c. Last fourth one, b minus c divided by a is equal to b minus c. b ची व्हॅल्यू किती आहे? 8 plus j9 minus c ची व्हॅल्यू 5 minus j6 divided by to value of a 4 plus j7. To calculate first numerator subtraction is given for which form? Rectangular or polar? Rectangular. Okay. 8 plus 8 minus बघा बरं का इथं थोडा गोंधळ होत आहे. 8 plus j9 minus 5. आता मायनसने परत आत मल्टिप्लिकेशन केलं बघा, मायनसने आत मल्टिप्लिकेशन केलं, मायनस मायनस प्लस j6 डिवायडेड बाय 4 प्लस j7. आता किती आलं सांगा वरती? 8 plus 8 minus 5 3 plus 9 plus 6 plus J15 plus j15 divided by 4 plus j7. Okay, to calculate polar form, rectangular to polar is equal to 3 plus j15 15.29 at an angle of 78.69 78.69 divided by 4 plus j7. केलं की कॅल्क्युलेट अगोदर 4 plus j7 8.06 at an angle 60.25. किती आलं? 8 8.06 at an angle of 60.25 60.05. Okay, 25 sir. 25 sir. 25 60.25. Okay, is equal to बघा 15. आता डिव्हिजन करायचे. 50.29 divided by 8.06. 15.29 divided by 8.06 at an angle of डिव्हिजन मध्ये अँगलची काय ऍडिशन सबट्रॅक्शन 78.69 ऍडिशन की सबट्रॅक्शन Subtraction. minus 60.25 is equal to सांगा किती आलं? 15.29 divided by 8.06 किती एक जण सांगा. हा 1.89 1.89 at an angle of 78.69 minus 60.25 18.44 18.44. This is the final solution for the b minus c divided by a. कळतंय का? काय अवघड आहे का सांगा? सॉल्व करायचं अवघड आहे का? कळालंय सगळ्यांना? कळालंय सगळ्यांना? कुणाला काही डिफिकल्टी याच्यात? मग घ्या, स्क्रीनशॉट घ्यायचा असला तर घ्या पटपट, नाहीतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम घ्या लगेच. झालं का?
हो सर. हो सर. हो सर. Okay, yeah. Next problem. An inductor of an inductor of 0.5 Henry. An inductor of 0.5 Henry. Inductor of 0.5 Henry. Inductor of 0.5 Henry. Inductance and 90 ohm resistor. 90 ohm resistance. 90 ohm resistance and 90 ohm resistance. 90 ohm resistance is connected in parallel with 20 microfarad capacitor. 20 microfarad capacitor is connected in parallel with 20 microfarad capacitor. 20 microfarad capacitor. 20 microfarad capacitor. 20 microfarad capacitor. Find total current. First one total current. Second power factor. Third one total power taken from source. And draw a vector diagram. A voltage of 230 volt. 50 hertz. 50 hertz is maintained across circuit. Is maintained across circuit. सोडवता येईल का सोडवता? होमवर्कला सोडवणार का हे? मी सांगतो काय करायचंय. एक इंडक्टर आणि रेजिस्टर दिलेला आहे. एक रेजिस्टन्स आणि एक इंडक्टर दिलेला आहे. त्याच्या अक्रॉस पॅरलल मध्ये काय कनेक्ट केलं हो? एक 20 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला आहे. आणि त्याचं व्होल्टेज आहे बघा, डायग्राम मी ड्रॉ केल्या. 0.5 हेनरीचा एक इंडक्टर आहे, 90 ओहमचा रेजिस्टर आहे and 20 microfarad the capacitor, and voltage is a 230 volt, 50 hertz supply frequency, and find out kare kya current flowing through the circuit. Okay, first one is the current flowing through the circuit, second one is the power factor cos theta, current cos theta. Next अजून काय विचारले? total power taken from the source. कुठली power find out करायची हो? active power. Total power taken from the source, active power. Okay, next अजून काय करायचं? ड्रॉ दी वेक्टर डायग्राम, म्हणजे फेजर डायग्राम ड्रॉ करायचे. फेजर डायग्राम ड्रॉ करता येते की? कळतंय का हो? सोडवता येईल काय हे? हो सर. ओके, हे सॉल्व करा. याच्या पुढचं एक्झाम्पल हे होमवर्क साठी असेल तुम्हाला. याच्या पुढचं एक्झाम्पल आपण आता घेऊया. Okay, yeah, find
find I current, find I comma V. एक मिनिट I1 I2 आहे का? हा ओके, फाइंड I कॉमा V1, V च्या ऐवजी V1 कॉमा V2, V2 फॉर द सर्किट एज शोन इन फिगर. फॉर द सर्किट एज शोन इन फिगर. एक सर्किट डायग्राम दिलेला आहे, त्याच्यावरून करंटची व्हॅल्यू, त्याच्यानंतर व्होल्टेज V1 आणि व्होल्टेज V2. ओके, डायग्राम दिलेली आहे बघा. ड्रॉ करून घ्या डायग्राम. J16 minus J25 10 ohm minus J35 minus J15 20 ohm. इथे सगळ्याला ओहम लिहा पुढं. 120 volt 50 hertz. Find current flowing through the circuit I. The voltage across V1, जे इथलं voltage find out करायचं. V1 and the voltage across V2. दिसते ना डायग्राम सगळ्यांना? हो सर. ते समोर काय काय लिहिलेलं आहे बघा. J15 इंडक्टर कॅपॅसिटरला कंपल्सरी J15 मायनस J25 परत मायनस J35 प्लस J15 20 10. ते पुढे काय रेश मारले असं म्हणू नका, मायनस आहे ते. आणि सगळ्या ह्याला जे काही रिएक्टन्स आहेत त्या रिएक्टन्सला जे इमॅजिनरी पार्ट रिअल पार्ट, ओनली रेजिस्टन्स हा रिअल पार्ट आणि इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर्स आर दी इमॅजिनरी पार्ट्स. बघा पुढे करंट कसा फाइंड आउट करता येईल. I इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला, I इज इक्वल टू
सांगा जरा. V upon Z. झेड झेड म्हणजे कुठला झेड आता इथं किती झेड दिसतेत? कसे झेड दिसतेत? Z1 Z2 Z3 काय आहेत का काय बघा बरं. Z1 Z4 Z5. I इज इक्वल टू V अपॉन ZT. टोटल इम्पिडन्स काढायचा आहे सर्किटचा, काही असं ना, हे सगळा इम्पिडन्स या सगळ्याचा, आणि मग असणार आहे ना I इज इक्वल टू V अपॉन ZT. I इज इक्वल टू V अपॉन ZT म्हणजे टोटल, हा टोटल इम्पिडन्स. ओके. किती इम्पिडन्स आहेत बघा बरं, सांगा मला जरा. इम्पिडन्स किती आहेत? किती इम्पिडन्स आहेत सांगा. 3. 3. कुठले कुठले सांगा चला. Z1 इज इक्वल टू सांगा. Z1 इज इक्वल टू फर्स्ट इम्पिडन्स 3 कुठले कुठले आहेत तुम्ही सांगितलं आता. त्याच्यात 3 कुठले आहेत सांगा ते. पहिला हा Z1 घेऊया का. हा रेझिस्टन्स, इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज. हा एक झेड येईल. मग काय व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत बघा त्याच्या झेडच्या. 15 प्लस J16 मायनस J25. हा Z1 ची व्हॅल्यू झाली. कळतंय का? कळतंय का? हो सर. ओके. मग आता इथं इमॅजिनरी पार्ट 2 आहेत. करू शकता का याचे ऍडिशन सबट्रॅक्शन काय असेल ते. म्हणजे आपल्याला Z इज इक्वल टू काय येईल. Z1 इज इक्वल टू 15 प्लस J कॉमन घेतला याच्यातून. काय J कॉमन 16 मायनस 25 किती आलं बघा. Z1 इज इक्वल टू सांगा. 15 minus J9. 15 मायनस J9 हे झालं Z1. ह्याला ब्रॅकेट नको करायला, हे काय आन्सर नाही. 15 मायनस J9. ओके. आता Z2 इज इक्वल टू हे झाला Z1. Z2 कुठला घेणार आहे यातला, कुठला घेणार. Z1 Z2 कुठलाही घ्या. हा वरचा Z2 घ्या. 10 प्लस J35. Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस की मायनस Minus. मायनस J35. ओके. नेक्स्ट Z3 इज इक्वल टू सांगा. Z3 इज इक्वल टू 20 20 plus J15. J15. कळतंय का हो व्हॉइस मध्ये. हो सर. हो sir. लोखंडे कळतंय का. हो सर. बघा Z1 Z2 Z3 3 इम्पिडन्स. Z1 फर्स्ट इम्पिडन्स, Z2 सेकंड इम्पिडन्स आणि Z3 थर्ड इम्पिडन्स. आहे का याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कुठं आहे का. Z1 Z2 Z3. ओके. मग आता ह्याच्यामध्ये सांगा मला, आपल्याला टोटल इम्पिडन्स फाइंड आउट करायचा. हा तर सिरीज मध्ये इम्पिडन्स Z1. पॅरलली कुठले इम्पिडन्स आहेत बघा. Z2 आणि Z3. मग पॅरलल करा की कॉम्बिनेशन. Z2 पॅरलल Z3 इज इक्वल टू, पॅरलल कॉम्बिनेशन काय असतो. दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे Z2 इंटू Z3 डिवायडेड बाय दोन्हीचं काय असतं. Addition. Z2 प्लस Z3 करा. मग इथं कॅल्क्युलेशन लगेच पुट करा. Z2 ची व्हॅल्यू किती आहे. Z2 ची व्हॅल्यू सांगा की आता. हो का इथं आहे 10. सांगा की हो पटपट. 10 मायनस 35 डिवायडेड बाय सॉरी इंटू मल्टिप्लिकेशन आहे इथं ना. इंटू Z3 ची व्हॅल्यू 20 plus J15. J15.
येतोय आवाज? हो सर. हो सर. ओके बघा, दोन्हीचे ऍडिशन Z2 प्लस Z3, Z2 10 प्लस मायनस J35 प्लस 20 प्लस J15. ओके, करा कॅल्क्युलेशन. इज इक्वल टू काय सांगा, मल्टिप्लिकेशन कुठल्या फॉर्म मध्ये असतं, पोलर की रेक्टँग्युलर? पोलार. पोलर. ओके, टू कन्वर्ट रेक्टँग्युलर टू पोलर, 10 minus J35, 10 minus J35, 10 minus J35. 36.40. एक जण हा 36.40 36.40 40 at an angle of at an angle of minus 74.05. 74 huh? 05. 0.05. Okay, 05 into 20 plus J15, rectangular to polar, 20 plus J15, 25 at an angle of at an angle 36.86. 86. ओके गुड. डिवायडेड बाय, चेक करा बरं का, सगळेजण चेक करत चला, बॉईज मध्ये चुकीचं असलं की लगेच सांगायचं. हा, डिवायडेड बाय, या दोन्हीचे ऍडिशन करा लगेच इथं. 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 30 मायनस 35 प्लस 15 Minus J Minus 20. J20. 20. ओके, करा मल्टिप्लिकेशन. 36.40 इंटू 25, 910 910 at an angle of minus 74. आता काय असतं, ऍडिशन की सबट्रॅक्शन? Addition. अँगलचे ऍडिशन. minus 74.05 प्लस 36.86. सांगा किती झालं अँगल? U at an angle minus 37.19. हा, 910 at an angle of minus Minus 19. परत एकदा 9 minus 37.19. 37.19. ओके, डिवायडेड बाय, हे कुठल्या फॉर्म मध्ये पाहिजे आता डिव्हिजन करायचे म्हणल्यानंतर? पोलर मध्ये पाहिजे ना. 30 minus J20 करा पोलर फॉर्म मध्ये. 30 minus J20 36.05 36.05 at an angle of minus 33.69. 33.69. ओके, आता डिव्हिजन करा कुठल्या फॉर्म मध्ये, रेक्टेंगल दोन्ही पोलर फॉर्म मध्ये. 910 डिवाइड बाय 3605, 910. आता हळूहळू स्टेप कमी करायचे बरं का, मी आता हे स्टेप वाईज लिहितोय तुम्हाला कळायसाठी. ऍट एन अँगल ऑफ, अँगलची काय असते, ऍडिशन सबट्रॅक्शन डिव्हिजन मध्ये? Subtraction. सबट्रॅक्शन म्हणजे किती येणार आहे बघा, minus 37.19 मायनस, आणि हे मायनस परत minus 33.69. काय आलं बघा, मायनस आणि मायनस मायनस काय होणार आहे, प्लस. म्हणजे किती आलं बघा, याचं किती आलं सांगा. 910 डिवाइड बाय 3605, 25.24. 25.24 ऍट एन अँगल ऑफ, अँगल किती आला बघा, minus 37 प्लस 33.69, Minus 3.5. minus 3.5 डिवायडेड बाय, सॉरी डिवाइड झालं की, झालं, संपलं की, आता आन्सर झालं की.
हे कशाची व्हॅल्यू आली हो? कशाची व्हॅल्यू आली? Z2 पॅरलल Z3 इज इक्वल टू किती आलं? 25.24 ऍट एन अँगल ऑफ -3.5. हे काय आलं? Z2 पॅरलल Z3 या दोन्हीचं पॅरलल कॉम्बिनेशन. आता आपल्याला टोटल इम्पिडन्स काढला का हो? ZT ची व्हॅल्यू काढली का? ZT ची व्हॅल्यू कशी काढणार? कॅल्क्युलेट करणार बघा. हे सिरीज मध्ये ना याला, म्हणजे Z1 प्लस हे पॅरलल कॉम्बिनेशन, म्हणजे असं येऊ शकतं का बघा? ZT इज इक्वल टू Z1 प्लस काय हो? Z2 पॅरलल Z3. कळतंय का? कळतंय का हो? अरे कळतंय का? हो सर. हो सर. हे प्लस हे असणार आहे ना टोटल इम्पिडन्स, हे प्लस हे, मग ह्याचं केलंच की आता Z2 पॅरलल कॉम्बिनेशन. मग आता हे ऍडिशन करा, काय येतंय बघा. Z1 ची व्हॅल्यू किती आहे बघा? Z1 ची व्हॅल्यू इथं काढले की 15 मायनस J9, 15 मायनस J9 प्लस याची व्हॅल्यू 25.24 at an angle of -3.5. आता ह्याचं हे कुठल्या फॉर्म मध्ये? ऍडिशनला कुठला फॉर्म लागतोय? रेक्टँग्युलर की पोलार? रेक्टँग्युलर. मग हे पोलार मधलं रेक्टँग्युलर कन्व्हर्जन करायला लागेल. 25.24 at an angle of -3.5 किती येते बघा? 15 मायनस J9 प्लस याचं सांगा रेक्टँग्युलर फॉर्म. 25.19 प्लस minus J मायनस J 1.5. 1.5. आता करा ऍडिशन करा इथं. ZT इज इक्वल टू 15 प्लस 25.19 40.19 40.19 मायनस 9 मायनस 1.5 इथं 1.5 मायनस J किती येणार? 9 आणि 1.5 10.5. 10.5. हा झाला टोटल इम्पिडन्स. कळतंय का? मग आता आपल्याला टोटल इम्पिडन्स हे कशाच्या फॉर्म मध्ये? परत याचं पोलार फॉर्म मध्ये करून घ्या. 40.19 मायनस J 10.05 करायचं पोलार फॉर्म मध्ये. 41.54 at an angle -14.69. 0.64. 64 का? ओके, हे झालं पोलार फॉर्म मध्ये ZT ची व्हॅल्यू. मग आता करंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. I इज इक्वल टू V अपॉन काय असतो? ZT. I इज इक्वल टू V अपॉन ZT इज इक्वल टू व्होल्टेज किती आहे? व्होल्टेज किती दिले? 120 at an angle of 0 degree divided by ZT ची व्हॅल्यू किती आल्या? 41.54 at an angle of 14.64. I इज इक्वल टू सांगा कॅल्क्युलेट. सर तिथं मायनस आहे. कुठं मायनस? मायनस 14.64. मग कधी सांगणार तुम्ही? हा इथं -14 पॉईंट. बरं झालं लवकर लक्षात आलं. हा हॅलो सर. हा सर वर जी आपण पोलर रेक्टेंग्युलर केले तिथं बहुतेक चुकलंय वाटतं. मग बघा बरं किती येत आहे? ZT इथं का? वरच्या स्टेपला सर एकदम 2 नंबर. कुठल्या 2 नंबरच्या? 25.24 at an angle of -34.5 नाही.
नाही नाही नाही, आन्सर करेक्ट आहे. माझ्याही बुक मध्ये सेम तसंच आहे. कुठं कुठं चुकलंय तुम्हाला वाटतंय इथं? हो सर, त्याच्या पुढे थोडं. इथं 25.24. हो सर. मग बघा की इथं कॅल्क्युलेशन करा. चुकलंय का हो? हे काय इथंच आहे की? हे कसं चुकलंय? सर डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहायची का तिथं मग? अहो इथं डायरेक्ट ही व्हॅल्यू लिहिलं की हे काय Z2 पॅरलल Z3 ही व्हॅल्यू काढली ना, Z2 पॅरलल Z3 डायरेक्ट व्हॅल्यू इथं पुट केली ही व्हॅल्यू. नाही त्याचं सर पोलर मध्ये रेक्टँग्युलर मध्ये करताना सर. ही काय इथं केले की हो, इथं पोलार मध्येच केले. ही काय रेक्टँग्युलर इथं पोलार मध्येच व्हॅल्यू आहे ना, हीच पुट केली. कुठं ह्याचं परत कन्व्हर्जन इथे केलंय. 25.24 ऍट एन अँगल ऑफ -3.5 याचं रेक्टँग्युलर केलंय बघा. 25.19 मायनस जे 1.5 हे येतंय का बघा ह्याच्यावर. हे ह्या पोलारचं हे रेक्टँग्युलर केलंय का, तर ऍडिशन आपल्याला रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये पाहिजे. येतंय का? ओके सर. चेक करा, कुठं अजून डाऊट असेल तर विचारा. ओके ठीक आहे. हे सांगा करेक्ट आहे इथेपर्यंत आन्सर. चला पुढे चला. 120 at an angle of 0 divided by 41.54 at an angle of -14.64. ओके हा सांगा कॅल्क्युलेशन. 120 डिवायडेड बाय अँगलची काय असते? 120 डिवायडेड बाय 41.54 at an angle of अँगलची सबट्रॅक्शन 0 मायनस आणि हे मायनस 14.64 इज इक्वल टू, सांगा I इज इक्वल टू किती आलं? 120 डिवाइडेड बाय 4 किती आलं? 2.88 at an 2.88. angle of -14.64. 2 पॉइंट आहे ना, 2.88 88 ऍट एन अँगल ऑफ -14.64. मायनस कसं येईल? हे मायनस 14.64. +14.7. प्लस Plus झालं की 14. मायनस हा प्लस 14.64 हे झालं करंटची व्हॅल्यू. काय ह्याच्यामध्ये कशामध्ये येईल ती करंट? व्होल्ट मध्ये, बरोबर ना? Ampere. कोण कोण सांगणार? आता पुढे काय करायला सांगितले अजून बघा बरं. अजून काय? V1 V2 the voltage across Z1 and voltage across Z1 parallel Z2 कसं काढावं लागेल? V1 इज VR इज इक्वल टू आपण कसं काढत होतो? I इंटू R ना, तसं कसं येईल सांगा बघू बरं. V1 is equal to I into Z1. ओके व्हेरी गुड. V1 इज इक्वल टू I इंटू Z1. मग आता I ची व्हॅल्यू इथे माहित आहे, Z1 ची व्हॅल्यू माहित आहे. पुट करा किती येणार आहे बघा. I ची व्हॅल्यू किती आहे? 2.88 ऍट एन अँगल ऑफ 14.64. Z1 ची व्हॅल्यू किती आहे? इंटू Z1 ची व्हॅल्यू बघा इथे कॅल्क्युलेट 15. याचं लगेच हे तर करून घ्या रेक्टँग्युलरचं पोलार. 15. चं कन्व्हर्जन करा किती येते सांगा. 17.49. 15 मायनस J9 17.49 17 ना, 17.49 at an angle angle of -30.96. 3096. लिहा इथं बघा. इंटू Z1 ची व्हॅल्यू किती आहे? 17. इथं मल्टिप्लिकेशन मध्ये येणार. इंटू 17.49 ऍट एन अँगल ऑफ -30.96 आलं का? इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू बघा बरं कॅल्क्युलेशन दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन 2.88 इंटू 17.49 किती आलं? 50.37. 50 का 50 का? 50. हाँ 50.37.
37 ऍट एन अँगल ऑफ अँगलची ऍडिशन की सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन मध्ये ऍडिशन मग 14.64 प्लस मायनस बघा 14.64 प्लस आणि हे मायनस इथं आहे मायनस 30.96 किती झालं बघा प्लस मायनस मायनस झालं इथं म्हणजे किती येते सांगा अँगल V1 इज इक्वल टू minus minus 16.32 50.37 at an angle of minus 16.32 16.32 कशामध्ये येणार आहे व्होल्ट मध्ये येईल ना V1 व्होल्टेज आलं का आता V2 इज इक्वल टू व्होल्टेज अक्रॉस ह्या पॅरललच्या अक्रॉस Z2 पॅरलल Z3 मग काय येणार आहे बघा V2 इज इक्वल टू आवाज येत नाही का I into Z2 पॅरलल Z3 कळतंय का I इंटू इथला व्होल्टेज त्यातनं फ्लो होणारा करंट इंटू Z2 पॅरलल Z3 म्हणजे काय येणार आहे बघा सांगा V2 इज इक्वल टू I ची व्हॅल्यू 2.88 ऍट एन अँगल ऑफ अरे सांगा की पटपट मी सोडवायचं का काय इंटू हॅलो आवाज येतोय का 25.24 मग सांगा की हा Z2 पॅरलल किती आहे काही आहे 25.24 ऍट एन अँगल ऑफ minus Minus? 3.5 3.5 करा मग हे दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन 2.88 इंटू 25.24 2.88 इंटू 25.24 72.69 72.69 ऍट एन अँगल ऑफ अँगलची मल्टिप्लिकेशन मध्ये ऍडिशन सबट्रॅक्शन addition 14.64 प्लस आणि हे मायनस आहे -3.5 किती येते सांगा V2 इज इक्वल टू 72.69 ऍट एन अँगल ऑफ 14.64 प्लस मायनस 3.5 11.14 11.14 डिग्री हे V2 इज इक्वल टू कशामध्ये आले व्होल्ट मध्ये अजून काय सांगितलंय एवढंच विचारलंय का बघा बरं फाइंड I V1 V2 ओके एवढंच विचारले कळतंय का अरे कळतंय का कुणाला काही डिफिकल्टी घ्या स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा असला तर आणि सॉल्व्ह करा सॉल्व्ह करायचं स्टेप बाय स्टेप जातोय आपण काय आपण वेगळं सॉल्व्ह करतोय का सांगा आहे का काय डिफरंट आतापर्यंत काय वेगळं डिफरंट आलं का सॉल्व्ह करायला फक्त प्रॉब्लेम विचारताना डिफरंट मेथडनी डिफरंट वेनी विचारला जातोय कळतंय का आणि ह्यात प्रॅक्टिस महत्वाची आहे Z1 पॅरलल Z2 किंवा Z2 पॅरलल Z3 कसंही तुम्हाला यायला पाहिजे सिरीज असो पॅरलल असो पोलार रेक्टँग्युलर पोलार हे कन्व्हर्जन जमायला पाहिजे बघ तरच हे जमतंय DSY मध्ये कळतंय का DSY स्टुडंट हॅलो हो सर ओके अजून काय कुणाला डिफिकल्टी आहे का कुणाला डिफिकल्टी नो सर ओके नेक्स्ट प्रॉब्लेम घ्यायचा एक पुढचं लेक्चर कुणाचं आहे निकम सर निकम सरांचं आहे का ठीक आहे घ्यायचं का मग निकम सर घेणार असतील लिंक आले सर टाकले का बरं एक मग प्रॉब्लेम तुम्हाला होमवर्क साठी घ्या आणि बस करूया आपण घ्या चल लवकर फास्ट घेणार आहेत का सर टाकले का ओके एक मिनिटात संपवतो एक प्रॉब्लेम देतो हा घ्या प्रॉब्लेम
an impedance of 2 plus j ohm, an impedance of 2 plus j 6 ohm is आवाज येतोय का आता? येतोय सर. आता यायला लागला ना. एक हो, मिनिट सर. राहू द्या, मी तुमच्या ग्रुपलाच टाकतो. मी जे आताचा जो प्रॉब्लेम आहे का नाही लिहून द्यायचा, अटेंडन्स घेऊ आणि मी तुमच्या काय करतो की ग्रुपला सेंड करतो. हा ठीक आहे. ओके सर. ओके सर. ओके, घ्या अटेंडन्स. अब्सेंट कोणी याच्यात काय कळत नाही अब्सेंट राहिले की. ज्यांचं काय एखादं राहिलं चुकून, काय नेटवर्क प्रॉब्लेम कुठं काय आलं तुमचं, तर लगेच बघ त्या दिवशीच, नाहीतर पुढच्या लेक्चरला काय कळत नाही. हा किती होती? डेट आज किती आहे? 28 आहे ना. ओके. 1 प्रेझेंट सर. रोल नंबर 1 प्रेझेंट. ऍबसेंट. आवाज येतोय का रे? हो सर. हो हो सर. सर येतोय. हॅलो, आवाज येत नाही का माझा? येतोय रोल नंबर सर. 1 हो सर. येतोय सर. प्रेझेंट. रोल नंबर 2 प्रेझेंट सर. 3 प्रेझेंट सर. 4 प्रेझेंट सर. 5 प्रेझेंट सर. 6 प्रेझेंट सर. 7 प्रेझेंट सर. 8. प्रेझेंट सर. लास्ट लेक्चरला अब्सेंट होता मॅडम बरं का तुम्ही. 9 प्रेझेंट सर. 10 प्रेझेंट सर. 11 प्रेझेंट सर. तुम्ही लास्ट लेक्चरला अब्सेंट होता. 12 प्रेझेंट सर. 13 प्रेझेंट सर. 14 प्रेझेंट सर. 15 16 प्रेझेंट सर. 17 प्रेझेंट सर. 18 18 प्रेझेंट सर. 19 प्रेझेंट सर. लास्ट लेक्चरला अब्सेंट होता बघा. 20 प्रेझेंट सर. 21 प्रेझेंट सर. 22 22 23 23 प्रेझेंट सर. 24 प्रेझेंट सर. लास्ट लेक्चरला अब्सेंट होता बघा. 25 प्रेझेंट सर. तुम्ही अब्सेंट होता लास्ट लेक्चरला. 26 प्रेझेंट सर. तुम्ही अब्सेंट होता. 27 प्रेझेंट सर. 28 प्रेझेंट सर. अब्सेंट होता तुम्ही. 29 30 प्रेझेंट सर. 31 प्रेझेंट सर. 32 देशमुख. 33 प्रेझेंट सर. 34 यस सर. अब्सेंट होता विजय. 35 प्रेझेंट सर. तुम्ही पण अब्सेंट होता. 36 प्रेझेंट सर. 37 प्रेझेंट सर. 38 प्रेझेंट सर. 39 प्रेझेंट सर. 40 प्रेझेंट सर. 41 कदम. 42 प्रेझेंट सर. 43 कस्तुरे. सर तो आजारी आहे. ओके ओके. 44 प्रेझेंट. 45 काटे. 46
47, प्रेझेंट सर. 48. प्रेझेंट. कोकटे तुम्ही पण absent होतात. 49, प्रेझेंट. 50, Present, sir. 51, 52. Present, sir. येस सर. कोण आहे? 51 present. 51 present, sir. लास्ट लेक्चरला बी absent होता बघा. कुलकर्णी हे थोडा आजारी होतो. हर्षद. ओके. 53, प्रेझेंट सर. 54. प्रेझेंट. लास्ट लेक्चरला absent होता माने देशमुख. 55. Present, sir. लास्ट लेक्चरला तुम्ही मिसाळ absent होता. मोरे. 56. Present, sir. तुम्ही absent होता. 57, प्रेझेंट सर. 58, 59, Present, sir. 60. राऊत तुम्ही पण absent होता. प्रेझेंट सर. 61, प्रेझेंट सर. 62, प्रेझेंट सर. 63, 64. प्रेझेंट सर. शिंदे तुम्ही पण absent होता. 65, हा सर. Present, sir. 66. Yes, sir. absent होता तुम्ही वाडेकर. 67. Yes, sir. तुम्ही पण absent होता. 68, 69, 70, 71, 72. प्रेझेंट सर. हा 69 प्रेझेंट. ओके. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Present. 77, Present, sir. 78, Yes, sir. 79, प्रेझेंट. 80, 81. प्रेझेंट सर. ओके. 82. ओके ठीक आहे. चालतंय. लेफ्ट होऊ शकताय. कुणाला काही डाऊट नसेल तर सरांचं लेक्चरला जॉईन हो. Notes पाठवा, sir. नोट्स सांगितले की मी अजून पाठवणार की तुम्ही हा हे सॉल्व्ह करा. हो होमवर्कला देतोय ते नोट्स पाठवून पुढचा अभ्यास करणार आहे का? हा हे पाठीमागचा अभ्यास होईना झालाय. बघितले काल टेस्टला तुमच्या. मला वाटत होतं सगळ्यांना आउट ऑफ मार्क पडतील. सगळं मी बघितलं त्याच्या उलटच झालं सगळं. काय अभ्यास नाही काय नाही तुमचा. नोट्स पाठवणार आहे. हाही अभ्यास करा पहिला. रेग्युलर आहे तो. नोट्स एका मिनिटात तुम्हाला सेंड करू शकतोय. काय करायचं तुम्हाला नोट्स सेंड करून? हाय ते करत नाही अभ्यास. पुढच्या नोट्स पाहिजे. हाही होमवर्क वगैरे सॉल्व्ह करा. जे होमवर्क देतोय तो नोट्स देणारच आहे तुम्हाला. नोट्स काही ठेवणार नाही माझ्याकडे. कळतंय का? हो, sir. प्रॅक्टिस करा जास्तीत जास्त प्रॉब्लेमची. तरच व्यवस्थित सॉल्व्ह होते बघा. लेफ्ट व्हा आणि जॉईन व्हा तिकडे सरांच्या क्लासला.